ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 3 अगस्ट 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा बाबा कहते मिठी बच्चे तुम्हें माने सच्चा सच्चा राज ऋषि राजयोगी अट राजत्व प्राप्त करने तुमको निश्चित पवित्र हवा को पड़ो। बाबा जी प्रश्न पचारुचंती केउ कथा प्रति ध्यान देले राजत्व पाइबा पाई योग्य होई पारिबो। उत्तर जदि पाठ पढ़ा प्रति पूरा 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 ध्यान अछि तेबे राजत्व प्राप्त होई पारिबो। बाबा जहा सुनाउछंती ताकू भल भाबरे सुनी धारण कर। बाबा सुनाइले एवं पिला माने सुनिले तेबे राजत्व मिल जिवो। जदि सुनिबा समय रे हाई मारिलो अथवा ढुळेइलो बुद्धि अन्य आड़ को गला तेबे राजत्व हराई देबो। सेथिपाई पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान दियो। गीत हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति आत्मिक पिता आत्मिक संतान मान को बुझाउछंती। आज बाबा पिला मान को हठ जोग और राज जोग संबंध में बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती से माने जहा किछि सिखाउछंती सबु हला हठ जोग कारण से माने हेले कर्म सन्यासी। वास्तव में गृहस्थी मान को हठ जोग कर्म सन्यासी शिखिबार आवश्यकता नहीं। ताहा तो हेउछि ही निवृत्ति मार्ग। सेही धर्म ही अलग। तुमर धर्म हेउछि देवी देवता धर्म। जेउ देवी देवता माने राजयोग द्वारा ही राज्य पाइथिले एबे तुमे राजऋषि अट। जेउ माने पवित्र रुहंती सेमान को ही ऋषि कहा जाई थाए। एबे तुमे पवित्र अट। जदि पवित्र न रहिबे तेबे तांकु ऋषि बोली कहा जिवो नाही। तुमे राजत्व पाइबा पाई पवित्र हेउछ। सेमाने कौनसी राजत्व पाइबा पाई पवित्र हेउ नाहंती। तुमे जानिछ जे पवित्र दुनिया रे आमर पवित्र राजत्व थिला। भारत रे ही 5000 वर्ष पूर्वे देवी देवता मानकर पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला। एबे पूजारी पतित होई जाइछंदी ना। पतित किपरि हेले 84 जन्मर हिसाब रही छी ना। बाबा जे कि सहज राजयोग सिखाउछंती से तुमको 84 जन्मर हिसाब बताउछंती। अन्य धर्म को सन्यासी धर्म लभिन माने किपरि जानिबे। एहा हेला देवी देवता मानकर प्राचीन धर्म। ताहा अर्थात सन्यासी धर्म हेला पछरे आसुथिबा धर्म जहा आगरु अतिबाहित होई जाइछि। ताकू सन्यासी माने बुझी पारिबे नाही। तुमे जानिछ जे हठ जोग अनेक प्रकारर रहिछि। द्वापर भक्ति मार्ग सहित हठ जोग आरंभ होई थाए। एहा पुणी हेउछि राजयोग। तुमे सेही हठ जोग जन्म जन्मांतर धरी शिखी आसीछ। राजयोग तुमे गोटिए जन्म रे ही शिखुछ। सेमानकु जन्म पर जन्म पुनर्जन्म नहीं हठ जोग शिखिबा को ही पड़े। तुमको राजयोग शिखिबा पाई पुनर्जन्म नेबाकू पड़े नाही। एही राजयोग तुमे केवल संगम जुगरे ही शिखुछ। राजत्व मिलीगला स्वर्ग आसीगला पुणी तेबे आउ सबु धर्म शेष होई जिवो। तुमे राजऋषि अट ना। राधा कृष्ण मध्य पवित्र अटंती ना। श्री कृष्ण को महात्मा बोली मध्य कही थांती। महात्मा पवित्र होई थांती। तुमे मध्य एबे महान महात्मा अथवा राजऋषि अट।
महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यही कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। शास्त्र तो पछरे तैयारी होईछि, कहानी सदृश बसी लेखुछंती। जहाँ अतीत हो जाए थाए तार खेल बसी तैयारी करुछंती। यह सत्य तो नुहे ना। एबे बाबा पिला मानको प्रत्यक्ष पाठ पढ़ाउछंती, तार पुणी इतिहास रचना करा जाउछि। पांडव कौरव थिले, जादव मध्य थिले। बाबा कहउछंती तार पुणी इतिहास रचना करा जाउछि। जादव कौरव पांडव थिले, निश्चय संगम जुगरे थिबे ना। सेमाने बसी संगम जुगर इतिहास रचना करिछंती। समस्त पर्व पर्वाणी मध्य संगम जुगर स्मारकी अटे। राखी बंधन मध्य पवित्रता को धारण करिबा पई पालन करा जाउछि। परवर्ती समय रे पुणी तार इतिहास बनुछि। पुणी रक्षा बंधन पर्व रूपे पालन करा जाउछि। एठारे बाबा मध्य समस्त को पवित्र कराई प्रतिज्ञा कराउछंती। सिख लोक माने कळन पिंधि थांती। हाँ माने कंकण। बाबा कहते सिख लोक माने कौन करती, कंकण पिंधि थांती। ताहा मध्य पवित्रतार प्रतीक अटे। हिंदू माने पैता पिंधि थांती, एहा मध्य पवित्रतार प्रतीक अटे। किंतु सेमाने पवित्र रुहंती नाही। राखी बंधाउछंती अर्थ कौन बुझुछंती? आगरु ब्राह्मण माने राखी बांधुथिले, एबे भौणी भाई को राखी बांधुछि, से खर्च देउछि। एसबु एबे फैशन हो जाइछि। वास्तव रे एहा हेउछि पवित्रतार कथा। बाबा कहउछंती पिला माने काम विकार महाशत्रु अठे। दुनियार ब्राह्मण माने एपरि बुझांती नाही। वर्तमान अविनाशी बाबा कहउछंती पिला माने प्रतिज्ञा कर आमे पवित्र हेबु, केबे हेले विकारर वशीभूत हेबु नाही। एइथि पई मध्य डाकुछ जे आसी पतित को पावन कराओ। सत्य जुग त्रेतया रे केही डाकंती नाही। ता हेउछि राम राज्य, एहा हेउछि रावण राज्य। राम राज्य रे भी पांच विकार न थाए, जथा राजा रानी तथा प्रजा। एबे तुमे संतान माने जानिछ आमे बाबांक ठारू स्वर्गर बासाई नेउछु। एही नरकर निश्चय में जीवाकू हेबो। बाबा आसीछंती पावन कराई स्वर्ग को नै जीवा पाए। तेबे आमे पावन काहे की न हेबो? बाबा कहउछंती ए प्रकार हमको प्रतिज्ञा करिबाकू हेबो। सेमानकर तो अनेक प्रकारर हट जोग रहिछि। जयपुर म्यूजियम रे जाई देखो, हट जोगी मानकर केते प्रकारर चित्र रहिछि। कोठी? जयपुर रे। ताहा द्वारा किछि हुए नाही। सीढ़ी रे आहुरी तळकू खसिबारे ही लागि थांती। बाबा बुझाउछंती भारत जेते पतित हुए, रावण राज्य हुए, तेबे धरित्री हलिबाकू लागि थाए। सुनार महल आदि सबु माटी तळकू चली जाई थाए। महल आदि को कौन केही लूट करिछंती की? मंदिर को लूट करिछंती। किछि अलंकार सुना आदि नहीं जाइछंती। अलंकार सबुठारु अधिक शौक तुमर रहिछि। तुमे स्वर्ग को आसीबा मात्रे ही अलंकार पिंधुछ, राजत्व करुछ। अन्य धर्म वाला आसीबा मात्रे राजत्व करुनाहांती। तुमे बेहद बाबांग ठारू स्वर्गर बासाई संपत्ति नेउछ।
ତେଣୁ ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେସବୁ ମୁଁ କହି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ତୁମେ ଲେଖିଛ ପଢୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହି ନାହିଁ। ସେସବୁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋ ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବସି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି ତାହା ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ ଓ ପରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ଟିଚର ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ବାହାରିଛି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଭାଷା ଚଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଗୀତା ସଂସ୍କୃତରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନା, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ସେ ଶିଖ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇବା ବାଲା କିଏ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ରାଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରଥମେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଗୃହସ୍ଥୀ ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ଯିଏକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଅଛି। ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଠ ପନ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ହଠ ଯୋଗ ଓ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯିଏ ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ ସିଏ କଣ କରିବେ? ଢୁଳେଇବେ ଓ ହାଇ ମାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ରତ୍ନରେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରୁଛ। ତେଣୁ ଏହି ଆଖି ଖୋଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଢୁଳଉଥିବେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଭଟକୁଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜ ଋଷି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱବାସାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମେ କେବେ ସାହୁକାର ହେଉଛ? ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଚାଲି ବୁଲି ଖାଇ ପିଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସାହୁକାର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ସେ ତ ନିଜ ରୋଜଗାରର ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ମାଲପୁଆ ଖାଅ ଅଥବା ରୋଟି ଖାଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭଲ ଯାହା କିଛି ଖାଅ, ତେବେ ପଇସା କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବାବା କୌଣସି କଥାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ
ହେଉନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏକଦମ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୁରାଉଥାଅ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛୁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ତୁମେ ହେଲେ ଅଭିନେତା ନା। ଦୁନିଆର ବାଇସ୍କୋପ ଅଥବା ସିନେମା ତ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ 5000 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଦୁନିଆ ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ବିକାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ଯାହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର କଣ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ତାର ଚିହ୍ନ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଦେଖ, କୌଣସି କଥାରେ ରାଗ ଆସିଗଲା ତ ତୁରନ୍ତ ବମ୍ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏପରି ବସ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସୁର ଓ ଦେବତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅହିଂସକ। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ନେଉଛ। ଫରକ ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତୁମେ ସୁଖ ଦେଖିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତାର ସୁଖ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତୁମର ଏହି ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାନ୍ତି ବଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁଛ ତେବେ ତା ସାଥିରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଗୀତାର ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅ। ଯିଏ କି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପତିତରୁ ପାବନ ବାବା ହିଁ ତ କରାଇଥାନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଅଭିନେତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।
जदि कौनसी गुरुଙ୍କ आशीर्वादରୁ କାହାକୁ ଧନ ମିଳିଗଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ଯଦି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ତେବେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 10-12 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଯଦି ମରିଗଲା ତେବେ କହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବି। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନେ ପାବନ ହୁଅ। ମନେ ଅଛି ଯେବେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ ବାବା ମୋତେ ଏହି ଦୁଶାସନ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ମୋତେ ଏହା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏହି ବିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସୁପୁନେଖା ପୁତନା, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ। ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆସୁରୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ହେବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ତ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ବିକାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ହିଁ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ହିଁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏହା ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି, ଏହା ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବିକାର ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପଦ ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ପଦ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଆମେ ବିକାରର କେବେ ବଶୀଭୂତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ଲେଖ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ତେବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା? ଅସଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବାବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବମ୍ବେରେ ବାବୁରୀନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉଠି? ବମ୍ବେରେ। ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟାକୁ ବାବୁଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବୁରୀନାଥ ନାମ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାମ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ଏହି ଅକ୍ଷର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏବେ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବସି ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଅବିକଳ ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିକାରରେ କେବେ ହେଲେ ଯାଉ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ତୁମେ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କାହା ପାଖରେ ପଦ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେସବୁ ହେଲା ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନା ସମ୍ପତ୍ତି କାମରେ ଆସିବ, ନା ମହଲ କାମରେ ଆସିବ। ବାବା କହିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 10-12 ହଜାର ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦିରେ ସବୁ ଓଲଟା ପଲଟା ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ବିନାଶ ଓ ସ୍ଥାପନାର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତାହା ପୁଣି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଖେଳଣା ଅଟେ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଖେଳଣା ଅଟେ। ଖେଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, କୁଳ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା? ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ବା ନିଦକୁ କେବେ ଡାକିବି ନାହିଁ। ଦୁସରା, ଏବେ ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ସମୟ। ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଅଟେ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ କରାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଅଲୌକିକ ଯୁଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଖେଳଣା ମନେକରି ଏହି ଅଲୌକିକ ଖେଳ। ଏଗୁଡ଼ିକକୁ ଡର ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଯଦି ନିଜକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତେବେ ମାୟା କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ, ତେବେ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ
କୌଣସି ବି ସମାଚାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିବା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ସମାଚାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।